Hello my dear students, in this session we will discuss important problems for 3 marks. This is the very important class because we will discuss in this session important problems for 3 marks, and that is the last concept in maxima and minima and also application of derivatives. So the first problem is appeared in March 15, June 17, June 18. This is the problem appeared in three times, March 15, June 17, June 18. So the problem is find two positive numbers whose sum is 50. We want to calculate a two positive number such that whose sum is 15 and the sum of whose square is minimum. We have to prove that the sum of whose square is minimum. Sum of whose square is minimum. In the concept of maxima and minima, when do you say that the function is minimum? Their double derivative is greater than 0. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಆಫ್ whose ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us take let two positive numbers be two positive numbers be x and 15 minus x. Sir, how to take x and 15 minus x? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ? They are given sum is 15. ಅದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 15 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ x plus 15 minus x are cancelled. 15. Suppose same problem ಗೆ 16 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. sum is 16. ಅವಾಗ x and 16 minus x. 24 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ x and 24 minus x. ಸಮ್ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ x and 100 minus x. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ the two positive numbers be x and 15 minus x. ಸೊ x ಮತ್ತೆ 15 minus x ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the sum of whose square, sum ಅಂತ ಇದೆ, sum is denoted by x. ಸಮ್ ಆಫ್ whose ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ s is equal to x square plus 15 minus x whole square. ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ whose ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು s ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ whose ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, s ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಸೊ s ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, x ಮತ್ತೆ 15 minus x ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. s ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ ds divided by dx is equal to the derivative of x square 2x plus the derivative of dabba power n into dabba power n minus 1. 2 minus 1 is nothing but 1. ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಬಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಬ್ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 minus x. 15 ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0, x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ -1. ಸೊ ds divided by dx is equal to 2x ಅನ್ನು ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 into 15 30 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ into minus ಪ್ಲಸ್ 2 into x 2x. So ds divided by dx is equal to 2x plus 2x 4x minus 9. So simplify ಮಾಡಿ dy by dx ಬರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ once again ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್
again with respect to x ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is the derivative of ds by dx with respect to x? d square s divided by dx square is equal to 4. x के derivative 1, 4 into 1 4. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು the condition is single derivative ಅಂದ್ರೆ ds divided by dx is equal to 0. Continuing here, ds by dx is equal to 0. ds by dx is nothing but 4x minus 30 is equal to 0. Or in other words, 4x is equal to 30. So 2 2s are 2 1s are 2, 1 carry, 2 5s are, x is equal to 15 divided by 2. X is equal to 15 divided by 2. It is the critical point. Next step, we want to prove that the sum of whose square is minimum. Sum of whose square na s ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ x is equal to 15 divided by 2 ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ d square s divided by dx square that value is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದು 4 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. 4 is obviously greater than 0 ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ therefore ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಸಮ್ ಆಫ್ whose ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? yes therefore s is minimum. s is minimum. One condition provided. Two positive numbers ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. Two positive numbers b x and 15 minus x. x ಮತ್ತೆ 15 minus x ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. So finally result ಬರೀತೀವಿ. hence two positive numbers are, first one x ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ? 15 divided by 2 and second one 15 minus x. x ಗೆ 15 by 2 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 15 by 2 2 ನ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 into 15 30 minus 15 ಅಂತಂದ್ರೆ once again ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 15 divided by 2. So this is the final answer and ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 marks ಇದೆ. ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ತರನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. once again ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. two positive numbers sum is 15. ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. 15 by 2 plus 15 by 2 2 ರ LCM ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 15 plus 15 30 by 2 2 1s are 2 15s are ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ the sum of whose square is minimum. yes sir, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕ್ಯೂಬ್ is minimum. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ ಸಮ್ ನ 15 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 16, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೆಟ್ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ x and 16 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 16 minus 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ whose ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್
ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರಿತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಕ್ಯೂಬ್ ಗೆ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಬಾ ಪವರ್ n into ಡಬ್ಬಾ ಪವರ್ n minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 3 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ 16 ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 16 ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ 16 ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಮೈನಸ್ x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ a minus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 256 ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಮೈನಸ್ 2ab 2 into a ಅಂತಂದ್ರೆ 16 into 2 32 b ಅಂತಂದ್ರೆ x ಈ ತರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ 3 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 into 32 ಅಂತಂದ್ರೆ 3 into 32 ಅಂತಂದ್ರೆ 3 2s are 6 3 3s are 96x ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 3 into 256 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 3 into 256 is equal to ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 768 ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3 ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರ a minus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab 3 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 into 32 96x minus 768. Once again write the derivative 96 into x, that is 96. Now the condition is single derivative is equal to 0. Single derivative is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 96x minus 768 is equal to 0. So 96x is equal to 768. So divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 768 divided by 96 is equal to, so 1s are 8s are, x is equal to 8. x is equal to 8. So ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. At x is equal to 8. ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೆ 8 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ 96 ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ 96 ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀರಾ. Obviously 96 greater than 0, ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ greater than 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ which has minimum. So s is minimum. So two positive numbers are, therefore hence two positive numbers are, ಒಂದನ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ x ಅಂತಂದ್ರೆ 8 and another number is 16 minus x. 16 minus x ಅಂತಂದ್ರೆ 8. 16 minus 8 ಅಂತಂದ್ರೆ 8. So this is the answer for the second one. Second problem ನ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ problem number 3. And problem number 3 is also important problem because appeared in March 18 and June 15. 2 times appear agide. And problem, find two positive numbers whose sum is 24. Whose sum is 24 and the sum of whose product and whose product is
large as possible. So ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಸಮ್ ಈಸ್ 24 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾರ್ಚ್ 18 ಅಂಡ್ ಜೂನ್ 15 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ whose ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ, ಒಂದು x ಮತ್ತೊಂದನ್ನ 24 ಮೈನಸ್ x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ. x ಮತ್ತೆ 24 ಮೈನಸ್ x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ whose product is large as possible. ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 24 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 24 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಿ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. We get dp divided by dx is equal to the derivative of 24x is 24 minus the derivative of x square is 2x. Further no more simplification. So differentiate again with respect to x. The derivative of dp by dx with respect to x is d square p divided by dx square is equal to 24 के डेरिवेटिव 0 माइनस 2x के डेरिवेटिव माइनस डबल डेरिवेटिव सिंगल. नेक्स्ट नाउ द कंडीशन इज single derivative is equal to 0. Single derivative is nothing but dp divided by dx is equal to 0. Sir, what is single derivative? Here the single derivative is 24 minus 2x. So 24 minus 2x is equal to 0. In other words, 24 is equal to 2x to 1 side. 24 minus 2x is equal to 0. 24 2x ನಾಗರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ to 1 side to 12 side. So x is equal to 2. x is equal to 12 ಬಂತು. At the point x is equal to 12 ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ p ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಮೈನಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 2 ನೇ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದಾ ಮಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಾ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು? therefore p ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ p is ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ p is large as possible. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ p is maximum ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಸೊ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ hence two positive numbers are x ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಆಗಿರುತ್ತೆ. and then 24 minus x ಗೆ 12 ಕೊಡ್ತೀರಾ, 24 minus 12 ಅಂತಂದ್ರೆ we get 12. So 12 and 12 are the two numbers. So ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Problem number fourth one. Problem number fourth one slightly different. First, find the two numbers whose product is 100. Last three problems ಅಲ್ಲಿ sum ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And also that problem is appeared in March 2016. March 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ತರ ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 100 divided by x ತಗೋಬೋದಾ? ಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x get cancelled, 100 ಸಿಗುತ್ತೆ. Find the two numbers whose product is 100 ಅಂತಂದ್ರೆ let two numbers be x and 100 by x. Whose sum is minimum. We want to prove that sum is minimum. Sum ಅನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಮ್ ಅನ್ನು ಡಿನೋಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ s ಅಂತಾನೆ ಡಿನೋಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. s is equal to ಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ x ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ 100 divided by x. Once again ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು and then ಸಮ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So first differentiate the problem with respect to x. So differentiate with respect to x. What is the derivative of s with respect to x? ds divided by dx is equal to the derivative of x is 1 plus 100 is a constant. What is the derivative of 1 by x? Minus 1 by x square. So plus into minus 100 into 100 divided by x square. Next, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ differentiate again with respect to x. So that the derivative is d square s divided by dx square. That value is equal to the derivative of 1 is 0 minus 100 is a constant. What is the derivative? D divided by dx of 1 by x power n minus 1 n divided by x power n plus 1. So use the formula. Here minus 100 is a constant, minus into minus plus 100 into n is nothing but 2. 100 into 200 divided by x to the power of n plus 1. N is nothing but 2 plus 1 is 3. So 200 divided by x cube. Repeat once again. The derivative of 1 is 0. Minus 100 is a constant. The derivative of 1 by x square is equal to minus 2 into minus 100, minus into minus plus 100 into 200 divided by x power n plus 1. N is 2 plus 1 that is 3. Next, now the condition is single derivative is equal to 0, that is ds divided by dx is equal to 0. Single derivative is nothing but 1 minus 100 divided by x square is equal to 0. So 1 is equal to 100 divided by x square. So already here 1 is equal to 100 by x square, or in other words x square is equal to 100. So x is equal to plus r minus 10. X is equal to plus r minus 10. Last previous problems alli x ಗೆ 1 value ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ 2 value ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು find two numbers ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it may be positive or negative. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. So what is the condition? ನೋಡಿ, double derivative sum is minimum. s ಅನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ 10 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, -10 ಕೊಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಾಗ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು at x is equal to 10. At x is equal to 10 ನ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ d square s divided by dx square is equal to 200 divided by x cube. x ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. If double derivative is greater than 0, then it has minimum value. So therefore s ಅಂತ ಡಿನೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ s is minimum. Hence two numbers are x is equal to 10 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ -10 ಆನ್ಸರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ +10 ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬೇಕು, 10 and x 100 by x, 10 ones are 10 tens. So the two numbers are 10 and 10. ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -10 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ -10 and -10 ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5th one. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5th one ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಚ್ 2017 and then June 2014 ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ 17. ಫೈಂಡ್ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ x and y. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗಿಲ್ಲ, x and y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. such that x plus y is equal to 60. ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 60 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, given that x plus y is equal to 60. x plus y is equal to 60. Sum of two numbers is 60. ಆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು x ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x y cube is maximum ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿನೋಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ p ಅಂತ ಡಿನೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. p is equal to x into y. p means product. ಸಪೋಸ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. If x plus y is equal to 60 ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ x ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ y ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಪವರ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಪವರ್ 3 ಇದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. x is equal to 60 minus 1. x is equal to 60 minus 1. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. x is equal to ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ, y is equal to ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ p ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, p is equal to x ಅಂತಂದ್ರೆ 60 minus 1 into y. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ x ಅಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ p is equal to ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 into y cube minus y into y cube ಅಂತಂದ್ರೆ y to the power of. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೈ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. dp divided by dy is equal to y cube with respect to y ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3y square 3 into 60 that is 180 y square minus y to the power of 4 ಗೆ derivative 4 into y cube. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ differentiate again with respect to y part. So the derivative of dp by dy with respect to y is d square p divided by dy square is equal to y square 2y 180 into 2 360y minus y cube 3y square 3 4s are 12y square. That is the double derivative. So next, now the condition is next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ now the condition is single derivative is nothing but dp divided by dy is equal to 0. Single derivative is there, so substitute the values. 180 y square minus 4 y cube is equal to 0. That result can be written as 180 y square is equal to 4 y cube. Here y square y are cancelled, 4 1s are 4 4s are 16, 4 5s are 20. So the value of y is equal to 45. Y is equal to 45. Then at that point, at y is equal to 45, ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ d square p divided by dy square is equal to here 360 into y. 360 into y is nothing but 45 is equal to 16200 minus y square. Y is 45, so 45 into 45 is equal to 2025 into 12 is equal to 24300. So that value is equal to minus 16200 is equal to minus 8100. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಗೆ 45 ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ minus 8100 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, obviously ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. therefore ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ p is maximum. p is nothing but product ಅನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ xy cube. So ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Find the two positive numbers. Therefore the two positive numbers are x is equal to y 45. y ಗೆ 45 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 60 minus 45. 60 minus 45 ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 15. x is equal to 15. ಅದೇ ತರ y is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 40. So x is equal to 15 and the another number y is equal to 45. So ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ xy cube is maximum ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ y ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್.
ಸೊ ಪವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. Find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product x square y to the power of 5 is maximum. So this is the last problem. Find two positive numbers x and y such that their sum is 25. So they are given two numbers are x and y. Their sum, that is x plus y, is equal to 35. And then next, the product x square y power 5 is maximum. We have to prove that the product x square y power 5 is maximum. So product anta mention ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ let us denote p is equal to x square into y power 5. X square into y power 5. So once again, the power of x is 2, the power of y is 5. So smallest value power ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ x. So ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, x ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. implies x is equal to 35 minus y. X is equal to 35 minus y. Substitute ಮಾಡಿ. So p is equal to x square, that is 35 minus y whole square into y to the power of 5. So p is equal to 35 minus y whole square is of the form a minus b whole square. A minus b whole square formula apply ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ a square, that is 35 into 35 is equal to 1,125. A square plus b square means y square minus 2 into 35, that is 70 into a square plus b square minus 2ab into y to the power of 5. So multiply y power 5, we get p is equal to y square into y power 5, that is y to the power of 7 minus 70 into y to the power of 1 plus 5, 6 plus 1,225 into y to the power of 5. So this is the final equation of p. So differentiate with respect to y. The derivative of y with respect to x is dp divided by dy is equal to y power 7. The derivative of y power 7 is 7 y to the power of 6 minus y to the power of 6. The derivative of y to the power of 6 is 6 into y power 5. So 6 into 7 is 42. That is 420 y to the power of 5 plus 1,225 into 5 is equal to 6,125 into y to the power of 5. This is the single derivative. Next, differentiate again with respect to y.
So write the derivative of dp divided by dy with respect to y. We get d square p divided by dy square is equal to y to the power of 6 into y power 7. So 6 into 7 42 y to the power of 5 minus next 420 into 5 is equal to 2100 into y to the power of 4 plus 6125 into 4 is equal to 24,500 into y power 3. So this is the double derivative. Then apply the condition. Take the condition now. The condition is single derivative is equal to 0. Single derivative is nothing but dp divided by dy is equal to 0. What is dp divided by dy? Here dp divided by dy is nothing but 7 y to the power of 6 minus 420 y to the power of 5 plus 6125 y to the power of 4 is equal to 0. Here take 7y power 4 as a common factor. 7y power 4 as a common factor. We get 7 is a common factor. Y power 4. The remaining value is y square minus 420 divided by 7 is equal to 60. So 60 into 1 plus 6125 divided by 7. We get 875. That value is equal to 0. So here this is a quadratic equation. Y square minus 60y plus 875 is a quadratic equation. Multiply ಮಾಡಿದಾಗ 875 ಬರಬೇಕು. So add ಮಾಡಿದಾಗ -60 ಬರಬೇಕು. Multiply ಮಾಡಿದಾಗ 875 add ಮಾಡಿದಾಗ 60 ಅಂತಂದ್ರೆ -35 -25. So -35 -25 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 7y to the power of 4 into y square minus 35 into y minus 25 into y plus 875 is equal to 0. So then y 7 into y power 4 into take y as a common factor, the remaining is y minus 35. Take minus 25 as a common factor, the remaining is y minus 35. So that value is equal to 0. Here 7y to the power of 4 into y minus 25 and y minus 35, the total value is equal to 0. So here 7 never equal to 0, the only possibilities is y is equal to 0 and the another one is y is equal to 25 and the another value is equal, that is y is equal to 35. Y is equal to 35. So there are 3 values for y. And observe the condition. The problem is find 2 positive numbers. Find 2 positive number. So 0 is not a positive number. So y is equal to 0 is not possible. Their sum is 35. If y is equal to 35, then what is x? X is equal to 0. 2 positive numbers ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ y ಗೆ 35 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. The only possibilities is at y is equal to 25. Y is equal to 25 ನಲ್ಲಿ ನೀವು dp square divided by dy square ನ
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ, therefore p is maximum. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 25 ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಆದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. therefore the two positive numbers are, therefore the two positive numbers are, first one x is equal to y ಗೆ 25 ಕೊಡ್ತೀರಾ, y ಗೆ 25 ಕೊಡ್ತೀರಾ, 35 minus 25 we get 10, and y is equal to already ಗೊತ್ತಿದೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 25 ಆಗಿದೆ. So that completes the given problem, that is d square p divided by dy square ನ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು.